dimension. It is defined as power to which concerned fundamental units are raised in order to obtain the unit of the given physical quantity. That means it is used to find the unit of a derived quantity. All fundamental quantities are represented by a symbol. So for fundamental quantities we use a symbolic notation. For length we use L. For mass we use m. For time we use T, and for temperature we use K. For current I. Basically we require these quantities, other also there, but we does not require them. Whenever length present we write L, whenever mass present we write m, time T, temperature K, current I. Or we write L raised to 1, m raised to 1, T raised to 1, K raised to 1, I raised to 1. If length does not present, then we write L raised to 0. If mass does not present, then we write m raised to 0 and so on. To write the dimension, suppose the dimension of length, we use a square bracket, length. For measurement of length, we does not require mass and time. So we write L raised to 1 because L required, mass does not require, m0 and T raised to 0. Basically we use all these three, but whenever necessary then we use temperature and Kelvin also. For measurement of mass, length does not require, L raised to 0, m raised to 1, T raised to 0. For measurement of time, so dimension of time, we required T only, so T1, L0, M0. For measurement of only current, we require only I, so I1, other R0, M0, L0, M0, T0. Mostly we start from L, then M, then T, and if there is another quantity, then the another quantity. In this way, we write the dimensions. Now to obtain the dimensions of different quantities, first we say the area of rectangle. So we know the formula of area of rectangle, which is length into breadth. Length can be measured as L1. At that times mass does not require, time does not require. Breadth is equivalent to the again length, so L1, mass does not require, time does not require. Multiply the similar term, L with L, M with M, T with T. So L raised to 1 into L, or we write close L1, L1, M0, M0, T0, T0. So this is a product of two same terms. We add the indices 1 plus 1, M 0 plus 0, T 0 plus 0. So which gives you L raised to 2, M raised to 0, T raised to 0. These are the dimensions of area of rectangle. Write this also in square pattern. Similarly, you calculate the dimension of volume also. That is length into breadth into height. Length, ही लेंथ मोजताना आपल्याला फक्त L ची गरज आहे, मास वस्तुमानाची काही गरज नाही, वेळेची काही गरज नाही, वेळ 0. ब्रेडथ मोजताना परत एकदा लेंथची गरज आहे,
मासची आवश्यकता नाही, वेळेची गरज नाही. हाईट म्हणजे लांबीच मोजतो आपण, लेंथच मोजतो. L1 m0 t⁻0. सारख्या टर्मचा मी गुणाकार करतो. Lचा घातांक 1 आहे, मग 1 अधिक 1 अधिक 1. यमचा इथं 0 आहे, इथं 0 आहे, इथं 0 आहे. 0 + 0 + 0. टीचा आहे 0 + 0 + 0. हे जर सोडवलं तर मला मिळतं L³ m0 t0. These are the dimension of volume. याच पद्धतीने तुम्ही स्पीडचंही काढू शकता. स्पीड डिस्टन्स अपॉन टाइम. सूत्र माहिती असणं गरजेचं. सो डायमेन्शन ऑफ स्पीड म्हणजेच डायमेन्शन ऑफ डिस्टन्स, डायमेन्शन ऑफ टाइम. आता डिस्टन्स मोजायचं आहे म्हणजे अंतर मोजायचं आहे. लांबीची गरज आहे, मासची गरज नाही, वेळेची गरज नाही. टाईम मोजायचा आहे, लांबीची गरज नाही, मासची गरज नाही, वेळेची गरज आहे. t⁻1 + 1. आता हे वर उचला, मग काय होईल? L1 m0 t0. जे घातांकाचे नियम आहेत तेच वापरायचे. L⁻0 आपण लिहित नाही, 0च लिहिणार. m⁻0 लिहिणार. टी येतं वर घेत असल्यामुळं प्लसचं काय होईल तर -1. परत एकदा सेम. L1 + 0 m0 + 0 t0. इथं मायनस आहे, प्लस ऐवजी मग येईल मायनस. आणि सोडवलं तर उत्तर मिळेल L1 m0 t⁻1. या पद्धतीचे तुम्हाला डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करता आले पाहिजे. स्पीडचं मिळालं आहे म्हणजेच वेलॉसिटीचं मिळालं आहे. त्याच्यावर तुम्ही आता ॲक्सलरेशन काढू शकता. फोर्सचं डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करू शकता. इतर गोष्टींचे डायमेन्शन्स तुम्ही काढायचे. इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉवर, डेन्सिटी, प्रेशर, वर्क यांचे डायमेन्शन तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि त्याचा फोटो मला पाठवा. Some are using the units, some are using the formula. Mostly use the formula, does not use the unit. Unit may give you the confusion. That method is also correct, but it may confuse you. We take one more example as a pressure. So to find the dimension of pressure, we write the first formula of a pressure. So pressure is nothing but force upon area. You must know the formula of dimensions of force. If you not remember that, you may use a formula. Force is equal to ma, mass into acceleration, or ma, that is a velocity upon time. Again, velocity is nothing but distance upon time. So this is the formula of force. Now mass. Mass, we denote it by letter m. Mass is a present, m1. Distance, L1. Denominator, time. First time t1, second time t1. So it gives you the L1 m1 t -2. 1 + 1 is 2. If you take in a numerator, then indices, sign get change, and this is the dimension of a force. So if you does not remain the dimension of any term, you can calculate by using the formula of that term. Now we substitute that in above and find the dimension of pressure. So dimension of a pressure, always write in a square bracket. In second bracket, force, that means dimension of force, and dimension of area. So dimension of force you have calculated. Write L raised to 1, not in front of it. Then m raised to 1 t
raised to minus 2. Dimension of area. So area is nothing but length into breadth. So product of two lengths, so L1 into L1, that means L raised to 2. Other terms are 0, M0, T0. These are the dimensions of area. Substitute here. L raised to 2, M raised to 0, T raised to 0. So whatever in denominator, take in a numerator. So L raised to 1 minus 2, it taken upside, so minus 2, M 1 minus 0, T minus 2 minus 0. So dimension of pressure are L raised to minus 1, M raised to 1, T raised to minus 2. डायमेन्शन काढताना शक्यतो फॉर्म्युला वापरा. युनिट वापरूनही तुम्हाला डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करता येतं. पण ज्यावेळेस तुम्ही के जी वापराल त्यावेळेला त्याला यम म्हटलं पाहिजे आणि ज्यावेळेस यम म्हणजे मीटर शब्द येईल त्यावेळेला यल आला पाहिजे. हे लक्षात ठेवलं तर युनिटचा वापर करूनही तुम्हाला डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करता येईल. पण शक्यतो फॉर्म्युला वापरा. एखाद्या टर्मचं डायमेन्शन माहिती नसेल तर अशा स्टेप बाय स्टेप पुढं जा, त्याचे डायमेन्शन काढा, ते फॉर्म्युल्यात टाका आणि जनरली तुम्ही फोर्स आणि एनर्जी हे दोन डायमेन्शन लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर वेलॉसिटीचे डायमेन्शन लक्षात ठेवा किंवा ते कसं कॅल्क्युलेट करायची मेथड लक्षात ठेवा आणि ॲक्सलरेशनची. हे चारच डायमेन्शन तुम्हाला मुख्यतः लागणार आहे. Today we see the next topic, use of dimension. There are different uses of dimensions. We see the first use, to check the dimensional correctness of a given physical relation, or it is also known as to verify truth of given physical equation. म्हणजे दिलेलं एखादं समीकरण जे असेल, इक्वेशन जे असेल, मॅथमॅटिकल इक्वेशन जे असेल ते बरोबर आहे किंवा चूक आहे हे डायमेन्शनली सांगणे, याला म्हटलं तर डायमेन्शनल ॲनालिसिस. टू व्हेरीफाय द ट्रूथ ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन बाय डायमेन्शनल मेथड. या केसमध्ये कॉन्स्टंट जे असतात ते कॅल्क्युलेट करता येत नाही किंवा कॉन्स्टंटला डायमेन्शन असत नाही. फक्त रफली आपण ते इक्वेशन बरोबर आहे किंवा चुकीचं आहे एवढं सांगू शकतो. या केसमध्ये ईच टर्मचे डायमेन्शन जर सारखे आले तर त्याला म्हणणार आपण ते इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे, अन्यथा डायमेन्शनली रॉंग आहे असं म्हणणार आहोत. उदाहरणार्थ आपल्याला एक इक्वेशन माहिती आहे, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वेअर. हे तुम्ही 9वीला वगैरे तुम्हाला इक्वेशन होतं. S डिस्प्लेसमेंट, U इनिशियल व्हेलॉसिटी, आरंभीची व्हेलॉसिटी, T टाइम आणि A ॲक्सलरेशन. या सगळ्या टर्म तुम्हाला होतं, ज्याला मराठीत त्वरण म्हटलं जातं, याला वेग म्हटलं जातं, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन. आता याचे डायमेन्शन्स कळायचे. सो डायमेन्शन ऑफ S, डायमेन्शन ऑफ U, डायमेन्शन ऑफ T प्लस 1/2 डायमेन्शन ऑफ A आणि डायमेन्शन ऑफ T स्क्वेअर, किंवा ते आपण वर लिहू या पद्धतीने. आता जर याचं डायमेन्शन सारखे आले तर आपण म्हणणार इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे. सी द डायमेन्शन ऑफ S फर्स्ट. S डिस्प्लेसमेंट इक्विव्हॅलंट टू द डिस्टन्स. अंतरासारखंच आहे. अंतर मोजतो म्हणल्यावर वस्तुमान गरजेचं आहे का? नाही. मास लागत नाही, टाईम लागत नाही, काय लागतं तर लेंथ. हे झालं इक्वेशन 1. दुसरी टर्म U इंटू T. U व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी म्हणजे परत काय? डिस्टन्स अपॉन टाईम. याच्यावर डायरेक्ट तुम्हाला डायमेन्शन लिहिता आलं पाहिजे. डिस्टन्स म्हणल्यावर काय? L1. टाईम आहे तो खाली आहे, वर आला की -1.
मास नाही म्हणजेच m 0. इथं टाईम आहे फक्त, मग लेंथ नाही, मास नाही, फक्त टाईम प्रेझेंट t1. आणि मग मला डायमेन्शन मिळाले l⁻1 + 0 m⁻0 + 0 t⁻⁻1 + 1. So l⁻1 m⁻0 and t⁻0. इक्वेशन 2. राहिली तिसरी टर्म. आता इथं हाफला काय हे नाही, डायमेन्शन नाही, तरी आपण लिहू हाफ a आणि t². ए ॲक्सलरेशन म्हणजेच काय, तर व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम, पण 1/t बाजूला लिहितो इंटू व्ही. व्ही म्हणजेच काय परत एकदा, तर डिस्टन्स अपॉन टाईम. मग यावरून तुम्ही ॲक्सलरेशनचे डायमेन्शन लिहू शकतात. डिस्टन्स वर आहे L1, हा टी 2t आहेत, t² वर घेतला की t⁻2 आणि m⁻0. टाईम परत एकदा L0 m0 t⁻1 आणि या सगळ्यांचा स्क्वेअर. हे जर टाकलं तर l⁻1 m⁻0 t⁻2. इकडचं जर घेतलं l⁻0 m⁻0 t⁻2, कारण या दोन्ही इथं मल्टिप्लाय करायचं. 2 × 0 0, 2 × 0 0, 2 × 1 has 2. So therefore l⁻1 + 0 m⁻0 + 0 t⁻2 + 2. So l⁻1 m⁻0 t⁻2. This is equation 3. See the equation. S is equal to ut plus half at. S चे डायमेन्शन काय आले, L1 m0 t⁻0. दुसरी टर्म काय होती ut. ut चे डायमेन्शन काय आले, l⁻1 m⁻0 t⁻0. तिसरी टर्म हाफ at². परत एकदा हाफ at². याचे डायमेन्शन काय आले, l⁻1 m⁻0 t⁻0. म्हणजे इक्वेशन 1, 2 आणि 3 जर बघितलं तर या समीकरणामधल्या प्रत्येक टर्म चे डायमेन्शन्स सारखे आलेले आहेत. टर्म ज्याला तुम्ही मराठीत पद असंही म्हणता, हे एक पद झालं, हे दुसरं पद झालं आणि हे इकडचं एक पद झालं. म्हणजे प्रत्येक टर्मचे डायमेन्शन्स जर असे सारखे आले तर आपण म्हणणार दिलेलं इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे. सो वी से यस इज इक्वल और वी से फ्रॉम, कुठून म्हणणार, इक्वेशन 1, 2 आणि 3. इथं काय आले, तुमचे डायमेन्शन्स सारखे आले. फ्रॉम 1, 2 and 3 वी से यस इज इक्वल टू ut plus 1/2 at² is dimensionally correct. डायमेन्शनली करेक्ट. हे जे काय मी इथं केलंय हे इथं करायचं नाही, हे बाजूला करायचं. मी फक्त समजण्यासाठी तुम्हाला इथं पटकन करता यावं म्हणून करून दाखव. ज्या स्टेप इथं केलेल्या आहेत त्या इथं करायच्या नाही, ते बाजूला साईडला करायचे, याच्यात करायच्या नाही. फक्त इथं डायमेन्शन लिहायचे, स्टेप व्यवस्थित लिहायचे. समजलं नसेल तर व्हिडिओ 2-3 वेळेला पहा आणि मग काही अडचण आली तर मला विचारा. 2-3 वेळेस पाहिल्यावर मला वाटतं निश्चित तुम्हाला समजेल. पहिल्यांदा कालचे जे गणित तुम्हाला घरी दिले होते, प्रेशर, डेन्सिटी, पॉवर, वर्क यांचे डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करा. ते केल्याशिवाय पुढचं येणार नाही. त्याच्यात काही अडचण असेल तर तोही व्हिडिओ परत पहा आणि काही समजलं नाही तर मला विचारा. अर्धवट ठेवू नका. एकदा मागं राहील तर मागच राहतात. या आधारावर अजून आपल्याला बऱ्याच गोष्टी करायच्या आहेत. त्यामुळे डायमेन्शन व्यवस्थित समजावून घ्या.